खुर्द च चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट के एक मैच दौरान चलियां गोलियां च संदीप सिंह नंगल अंबिया दी मौत हो गई। मलिया खुर्द च हर साल दी तरह साबका खिडारी चल रहा सी। दूसरा मैच शाहकोट अते तोता सिंह वाला विचाले होना सी, पर पहले मैच च ही कार ते सवार होके आए अणपछाते 4 हमलावरां ने संदीप नंगल अंबिया ते ताबड़तोड़ हमला कर दिता। सिर विच गोली लगन नाल संदीप नंगल अंबिया गंभीर रूप च जख्मी हो गया, जिस तो बाद उस नूं हस्पताल पहुंचाया गया, जिथे डॉक्टरां ने उस नूं मृतक ऐलान दिता। संदीप नंगल अंबिया दे कोच इंदर ने दस्सिया कि कबड्डी खिडारी संदीप दा किसे नाल कोई भी वैर विरोध नहीं सी। कबड्डी नूं प्यार करन वाला संदीप हमेशा खेड दे मैदान विच रहिंदा सी। उन्होंने दस्सिया कि जेकर उसका किसी नाल वैर विरोध हुंदा तां हुण तक वो साडे नाल भी गल सांझी करदा अते जे किसी नाल रंजिश हुंदी भी तां वो इकल्ला ना घुमदा। हुण तक संदीप नंगल अंबिया जिथे भी जांदा सी इकल्ला ही जांदा सी, क्योंकि उसदी किसी नाल लाग डाट नहीं सी। संदीप अंबिया दे चाहण वालियां ने भी इस घटना नूं बहुत ही मंदभागा अते माड़ा करार दिता ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ कि दोषियों ਨੂੰ जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस मुताबिक संदीप नंगल अंबिया कबड्डी का मैच देख रहा सी, जिस दौरान चिट्टे रंग की स्विफ्ट कार विच सवार होकर आए 4 अणपछाते हमलावरां ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलन ते थाणा नकोदर के डीएसपी लखविंदर सिंह मल अते थाणा सदर नकोदर के SHO परमिंदर सिंह अते उगी थाणे के SI बलजिंदर सिंह मौके ते पुजे। SHO परमिंदर सिंह ने कहा है कि हमलावरां दा जल्दी ही पता लगा लिया जाएगा। पुलिस ने मौके तो करीब 10 तो 12 खाली कारतूस बरामद किए ने। टूर्नामेंट के प्रबंधकों ते नगर निवासियों ने इस घटना की सख्त निखेधी करदिआं पुलिस प्रशासन तो हमलावरां नूं जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। खुर्द च चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट के एक मैच दौरान चलियां गोलियां च संदीप सिंह नंगल अंबिया दी मौत हो गई। मलिया खुर्द च हर साल दी तरह साबका खिडारी साबी मलिया दी याद च कबड्डी टूर्नामेंट करवाया जांदा है। क्लबां दे मैच चल रहे सन ते पहला मैच श्रोमणी कमेटी ते खीरा वाली विचाले चल रहा सी। दूसरा मैच शाहकोट अते तोता सिंह वाला विचाले होना सी, पर पहले मैच च ही कार ते सवार होके आए अणपछाते 4 हमलावरां ने संदीप नंगल अंबिया ते ताबड़तोड़ हमला कर दिता। सिर विच गोली लगन नाल संदीप नंगल अंबिया गंभीर रूप च जख्मी हो गया, जिस तो बाद उस नूं हस्पताल पहुंचाया गया, जिथे डॉक्टरां ने उस नूं मृतक ऐलान दिता। संदीप नंगल अंबिया दे कोच इंदर ने दस्सिया कि कबड्डी खिडारी संदीप दा किसे नाल कोई भी वैर विरोध नहीं सी। कबड्डी नूं प्यार करन वाला संदीप हमेशा खेड दे मैदान विच रहिंदा सी। उन्होंने दस्सिया कि जेकर उसका किसी नाल वैर विरोध हुंदा तां हुण तक वो साडे नाल भी गल सांझी करदा अते जे किसी नाल रंजिश हुंदी भी तां वो इकल्ला ना घुमदा। हुण तक संदीप नंगल अंबिया जिथे भी जांदा सी इकल्ला ही जांदा सी, क्योंकि उसदी किसी नाल लाग डाट नहीं सी। संदीप अंबिया दे चाहण वालियां ने भी इस घटना नूं बहुत ही मंदभागा अते माड़ा करार दिता ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ कि दोषियों ਨੂੰ जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस मुताबिक संदीप नंगल अंबिया कबड्डी का मैच देख रहा सी, जिस दौरान चिट्टे रंग की स्विफ्ट कार विच सवार होकर आए 4 अणपछाते हमलावरां ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलन ते थाणा नकोदर के DSP लखविंदर सिंह मल अते थाणा सदर नकोदर के SHO परमिंदर सिंह अते उगी थाणे के SI बलजिंदर सिंह मौके ते पुजे। SHO परमिंदर सिंह ने कहा है कि हमलावरां दा जल्दी ही पता लगा लिया जाएगा। पुलिस ने मौके तो करीब 10 तो 12 खाली कारतूस बरामद किए ने। टूर्नामेंट के प्रबंधकों ते नगर निवासियों ने इस घटना की सख्त निखेधी करदिआं पुलिस प्रशासन तो हमलावरां नूं जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। नकोदर दे मलिया खुर्द च चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट के एक मैच दौरान चलियां गोलियां च संदीप सिंह नंगल अंबिया दी मौत हो गई। मलिया खुर्द च हर साल की तरह साबका खिडारी साबी मलिया दी याद च कबड्डी टूर्नामेंट करवाया जांदा है। क्लबां दे मैच चल रहे सन ते पहला मैच श्रोमणी कमेटी ते खीरा वाली विचाले चल रहा सी। दूसरा मैच शाहकोट अते तोता सिंह वाला विचाले होना सी, पर पहले मैच च ही कार ते सवार होके आए अणपछाते 4 हमलावरां ने संदीप नंगल अंबिया ते ताबड़तोड़ हमला कर दिता। सिर विच गोली लगन नाल संदीप नंगल अंबिया गंभीर रूप च जख्मी हो गया, जिस तो बाद उस नूं हस्पताल पहुंचाया गया, जिथे डॉक्टरां ने उस नूं मृतक ऐलान दिता।
ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਨਕੋਦਰ
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ
ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ।
FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਹਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ
ਸੰਦੀਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਹਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ?
ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ
ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ
ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ,
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। SHO ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਹਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਸੰਦੇ ਕੋ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਕੁਦਨਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰੌਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 6:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ECG ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ BP ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਡਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ about 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪਿਊਟਡ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਹੋਨਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕੋਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਦੀਪ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਪਨ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਲੀਆ ਖੁਰਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬੀ ਮੱਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ